Аксак кийимдеги кыргыздын акыркы оолдарын өлтүрүүнү көйгөй. Кемге бала менен кызды аскал көлдүн жерине алып барып байкытайын дегенде артынан бир үн. Azırkı ata-bebekimiz Kırgızstan'a kayıtlık yapamamız. Oğlan şöyle sandık yapalım. Bizden ata-babalarımızın 3 ata-bebek olmayan Azırkı Kırgızstan eline sahip Altay және Монголия Кыргызстан деп аталған жерлерде болған. Кыргыз еліміз көшпенді болғандықтан бұл жұрттың көшіп-қонып тұрмыс кешірген. Байырғы Кыргызстан хандығының аймағы дал ушул жерлер болгон. Вот такая река Элисай. Sen kimsin? Adamcağız sülüp bulman kanday cansın. Ben bu ene bolum. Adamcağız sülüp sen kaydan düşünmüyorsun da kaydan soğukmaksın. Жить в мире и согласии, хранить язык и обычаи предков, жить в гармонии с природой. Природа и хранительница, символ материнской любви, мудрости и забот. Часто слышим слово «мудрость», но что на самом деле означает мудрость? Мудрость – это не только знание, но и умение слушать и понимать других. Например, мы сейчас идем через лес. Я всегда выбираю безопасный путь, даже если он длиннее. Это и есть мудрость, не торопиться и думать о будущем. А какие антонимы мудрости? Антоним мудрости – глупость. Это когда ты делаешь что-то, не думая о последствиях, или повторяешь одну и ту же ошибку. А синонимы? Синонимы мудрости: ум, проницательность, рассудительность. Это качества, которые помогают делать правильные выборы. Я поняла, что мудрость – это не только знание, но и умение действовать так, чтобы не причинять
менять цвета. Точно, это важное качество. Adamlar ikiz buzağımda atıp öldürüştü. Baldarımdın orduna bala istep жүрüm. Алар адамдын балдары, аларды багып алам дейсиңби? Ошендейм акылман эне. Алар болсо адам баласы, чоңоюп алып, өз бугучаларына ок атат. Ошону байладыңбы? Мен буларга эне болом. Анан кантип өз ага карындаштарына жамандык санасын. Мен буларды эне сайдан суу көлгө алып барам. Ал жак кыргыздарга бекен болот. Эне сай кыргыздарына душмандар кол салып, эне биз күнгө калгандар. Буга эне бизди сактап калыптыр. Буга эненин жардамы менен биз Тегиртоого жер которгон экенбиз. Кыргызстандын курамында Ысык көл аймагында жашаган бугу уруусу да бар. In the forest, bright and clear, there's a joyful dancing deer, frolic, oh so free. Come and join the jubilee. Tap, tap, tap your little feet. Dancing deer, oh what a treat. Round and around the trees you sway. Dancing deer, come out and play. With your antlers tall and proud, spinning under fluffy clouds. Jump and bounce, leap so high, chasing rainbows in the sky. Tap, tap, tap your little feet. Dancing deer, oh what a treat. Round and around the trees you sway. Dancing deer, come out and play. With your antlers tall and proud, spinning under fluffy clouds. Jump and bounce, leap so high, chasing rainbows in the sky. Tap, tap, tap your little feet. Dancing deer, oh what a treat. Round and round the trees you sway. Dancing deer, come out and play. Deer does a spin, deer does a hop, never ever wants to stop. Under the stars, under the moon, dancing deer from moon to moon. Tap, tap, tap your little feet. Dancing deer, oh what a treat. Round and round the trees you sway. Dancing deer, come out and play. So when you hear the forest cheer, And so clear, we tell the tale of the graceful deer. I'm a fawn so small and bright. I play fields from day to night. I see some sheep and watch them play. They run and jump and walk away. But wait some chances for to see. One sheep, two sheep, it's meant to be. I'm a stag so strong and tall, with antlers white, I watch them all. I cross a stream and spot some fish, they swim so fast just like a wish. One fish, two fish, it tastes the same, the special birds have a special name. I am a dog, so calm and kind. I care for forms that fall behind. Draw roots and what I see. I care of most that next to me. No moose here, just moose. For all or mine, big or small. One deer, two deer, it's still the same. Irregular nouns can change the game. Mağdur akılmanine atkarı kölöyün.
Математика алган билимибизди шамдагай жана тез эсептөө өзүбүздүн логикабызды көрсөтпөйлүбү? Келгиле ата-энелер, биз математика логиканын маселени алып карайлы. 3 бугуне менен 3 чапчыкка суммасы 36. Демек, 1 бугуне 12-ге барабар. Бугуне, чарчык жана баганын көбөйтүндүсү 48-ге барабар. Бугуне менен чарчык 12 болсо, анда балан 4-кө турган болот. Эгерде бир бала 4 болсо, тийиндеси 9 болсо, 4-тү 9-га көбөйтсөк барабар 36. 36-ны 4-кө бөлсөк барабар 9. Демек, 1 бугуне 9-га барабар. Анда бир бугун 9-га барабар болсо, анда чарчыгы 3-кө барабар. 2 чарчык анда 6 болот. Бугуне менен 15-ке туура келет. Ал эми 1 бала 4, 2 бала 8-ке туура келет. Анда амалдын аткаруу тартибин колдонобуз. 9-ду 8-ге көбөйткөндө 72, 72-ди 15-ке коштубуз, 87 келип чыгат. Демек жообу 87. Макул бугуне алып кел. Аман эсен жетип алма. Кыргыздын тукуму көбөйсүн. Рахмат Акылмарине. Жүргүлө балдарым, эне сайдан үстү көргө көп ашууларды ашып, ар кайсыл токойлорду басып өтүшүбүз керек. Beyond compare, the river flows, both fast and slow, and shine its round sweep down below. 1 child, 2 child, no ends to end. English is tricky, but not so bad. But when spring comes, the world is bright. I dance in fields that pure delight. My heels are white, some dear like me. We live together, wild and free. Ага, 1 литр суу берүүгө болбойт. 1 литрлик сууну чарчыкка кантип берет? Сууну 3 литрлик чакага куюп алабыз. Чакадан сууну 5 литрлик чакага куябыз. Дагы бир жолу 3 литрлик чаканы суу менен толтурабыз. Koyabız. 3 litrelik çakada suunu batka koyganda özümüzde görgöndө yine 1 litre suu çıktı. Uşunu jur bayıl uşunu çarçıka berебиз. Az. Анда суунун жагы менен тузду тазалайсыз. Менде көрсөтөйүн. Суга тазалган тузду салып аралаштырабыз. Андан соң фильтр кагаз аркылуу өткөргүзөбүз. Дай болгон эртмени сыйдырма фосфор идишке тамчылатабыз. Суюктуктун температурасы жогорулуп, бир маалда кайнай баштайт. Булан бүткөндөн кийин фосфор идиште таза туздун кристалдары калат. Демек суунун эриткич касиети чоң роль ойногон касиет болот экен. Эмне үчүн суулар соолбайт я? Канча жыл өтсө дагы жер бетиндеги суулар азайбайт. Себеби
ойлоп жаткан булуттар менен биригишет. Бул учурда суу тамчысынын өлчөмү чоңоюп, абада кармалып тура албай калат да жан-чачын түрдө жерге түшөт. Кара жамбырлуу булуттар төмөн жакта болушат. Ал эми чоң чаңгыландуу булуттар куюн сымал көрүнүшкө ээ. Эгерде температура 0 градус Цельсий болсо, жаңбыр жайт. Ал эми төмөн болсо, кар түшөт. Түшкөн жаандын бир бөлүгү кумга сиңдирип, калган бөлүгү жер үстүндөгү сууларга кошулат. Мына ушинтип күн нурунун таасири менен процесс кайталана берет. We found some interesting facts about this wonderful animal. They have large ears, short tails, and long, slender legs. They are generally brown in color. They have two large and two small hooves on each foot. Male deer goldbugs grow antlers which grow each year. They have excellent vision, hearing, allowing them to detect predators from a distance. Зыккөлдө балыктын көптөгөн түрлөрү бар экен. Мисалы, узундугу 1 метрге чейин жеткен мие балыгы, эти намдуу, сөөгү аз, жанымсыз жыты жок, аз сакур балыгы, чабак сазан балыктары болгон. Касиеттүү Ысыккөлгө кош келипсиңер. Мен суунун бири суланган. Кармындан кийин аңкарлуу атоосу бар Ысыккөл силердин мекениңер болот. Кана эмесе мен силерге суунун сырын айтып берейин. Силер бул жерди кылым-кылымдап сактайсыңар. Ысыккөлгө чейинки аралык картанын жакынкы менен алып бөлүгү. Картаны көрүп тургандай, масштабы 1 бөлүгү 32 миллионго барабар. Айнесайдын Ысыккөлгө чейинки аралык картадан ченесек 9 сантиметрге туура келет. Анда картадан 9 сантиметр болсо, анда жердин узундугун тапсак 288 миллион сантиметр. Башкача айтканда, Айнесайдын Ысыккөлгө чейинки аралык 2880 километр. Эгерде богу менен балдар тынбай жол жүрсө, саатына 20 километр жол жүрсө, 144 саатта келмек турбайбы? Башкача айтканда, 6 суткада Ысыккөлгө келмек. Азыркы заманбап турмушта эки кисти пайдалуу менен Айнесайдын көлгө чейин 2880 км/саат жана жолдун орточолдугу 80 км/саат болсо, жеңил машина тынбай жүрсө 36 саатта келмек турбайбы? Башкача айтканда, 1,5 сутка жол жүрмөк. Демек, буну балдары менен келгенде караганда жеңил машина менен 4,5 сутка эрте келеткен да. Демек, ошондой турбайбы Элхан? Балдарым, силер чоңоюп бой жеттиңер. Бактылуу болуп, кыргыздын угум-тукумун көбөйткүлө. Мен силердин энеңер катары ак бешигимди белекей берип кетейин.
Chick. Das ist ein Kopfwickel, Fußwickel, Armbinde, Obok, Kniestice. Die normalde şeklimizin mahtın şimdiye kavuşuna un kipçik kavus bağmalı. Tschüss. Жақшылар дерек түшіну үшін информатика предметін да жадыға жатыралы. Информатика сабағы бұл мағлұматтық менен технология менен жығыз байланышында ошол мағлұматтық процесстерди окутуп үйрөтүүчү илим экенин билебиз. Оба, азыркы заманда маалыматтык технологиянын өсүп өнүгүшү өтө чоң кадамдар менен жүрүп жатканын баары бизге белгилүү. Мисалы, азыркы кездеги жасама интеллект жашообуздун баардык тармагында чоң өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Жана ошондой эле биздин окуубузга тийген таасири чоң. Оба, биз сабакта түшүнбөгөн темаларды ChatGPT'ден сурап, оңой түшүнүп алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Келгиле балдар, буга эне уламышын жасалма интеллекттен берген жоопторуна көңүл буралы. Биринчи суроо. Салам, сен Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги бугу эне уламышында жөнүндө айтып билесиңби? Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги бугу эне уламышын жакшы билем. Бул уламыш негизинен бугулардын урмансыз менен сакталышы, алардын ийик жаныбар катары каралышы тууралуу баяндайт. Уламыш боюнча илгери адамдар менен бугулар дос болгон. Бугу эне бул адамдарда мээримин төккөн ийик жандык, бирок адамдар анын ишенимине чыккынчылык кылып, бугуларды аңчылык менен кырып баштаган. Экинчи суроо. Эми бизге ушул уламыштагы бугу эненин образын ачып берчи деген суроону бердик. Бугу эне мээримдүү жана камкор эне. Бугу эне ыйыктык менен тазалыктын символу. Бугу эне жолгон адилеттүүлүктүн символу. Бугу эне баланын үмүтүн жана куткаруусун символу. Мына демек азыркы жашообузда информатика сабагынын мааниси өтө чоң экенин